Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, if you want to know something about modifier, my lectures must be beneficial for you if you draw your attention to my lecture. Students, you should remember modifier is a new topic added in your syllabus. And it is not easy, it is very difficult. Some students cannot understand what is modifier, they do not understand. For this reason, I select that modifier must be discussed. If any students feel modifier is easy, he can make a good result in the exam. So today's topic is modifier. What is modifier? When a word or a group of words are used before or after a special word, it is called modifier. Modifier is divided into two parts. First is pre-modifier and second is post-modifier. According to use of modifier, it is divided into two parts. Pre-modifier means modifier which is used before a special word is called pre-modifier. And post-modifier, what is post-modifier? A group of words, a word or a group of words is used after modifier, it is called post-modifier. Here I am going to note down the kinds of pre-modifier. মডিফায়ার দুই প্রকার। প্রথম প্রকার হলো তোমার প্রি মডিফায়ার, সেকেন্ড কাইন্ড ইজ পোস্ট মডিফায়ার। Actually, according to use of the word before or after any special word, it is divided into two parts. প্রকৃতপক্ষে এই দুটো ভাগ করার উদ্দেশ্য হলো যে কিছু শব্দ বিশেষ কোনো শব্দকে নির্দেশ করে তার পূর্বে অথবা পরে বসে তাকে নির্দেশ করে। এই কারণে একে কখনো তোমার হলো প্রি মডিফায়ার আবার কখনো তোমার হলো পোস্ট মডিফায়ার বলা হয়। যখন কোনো ওয়ার্ডের পরে ব্যবহার হয়ে উক্ত শব্দকে বিশেষভাবে নির্দেশ করে তখন তাকে পোস্ট প্রি মডিফায়ার বলে। যখন তোমার মডিফায়ার কোনো ওয়ার্ড কোনো নাউনের বা কোনো ওয়ার্ডের পরে ব্যবহার হবে উক্ত নাউন বা উক্ত ওয়ার্ডকে বিশেষভাবে নির্দেশ করে তখন তাকে পোস্ট মডিফায়ার বলা হয়। I am going to some examples on the blackboard, so you should draw your attention to these examples, such as, for example, he is a strong man. Second sentence is he is a man strong to carry the load. Third, it is a flying bird. Fourth sentence is it is a bird flying in the sky. Here I have written down the four sentences on the blackboard. So first sentence is he is a strong man. Second sentence, he is a man strong to carry the load. Third
Third sentence is it is a flying bird. Fourth sentence it is a bird flying in the sky. Here I have used free modifier and first modifier, both are written down on the blackboards, but here we shall have to find out which sentences are free modifier are mentions, in which sentences are mentioned free modifier are mentioned, and in which sentences are post modifier mentioned. The first sentence, he is a strong man. Here the man is a special word. Before this word strong, strong is adjective. Here adjective is used before this noun for this reason. It is called free modifier. Second sentence, in the second sentence I have used strong. This is adjective, but I have used this adjective after a man. For this reasons, according to use of this adjective, I can say it is a post modifier. Third sentence, it is a flying bird. It is a flying bird. Flying is used before the word bird, so it is a pre-modifier. The next sentence, it is a bird flying in the sky. Flying is present participle, but here is used before the word bird. For this reason, it is a post modifier. Actually, আমি এখানে যে চারটা বাক্য লিখছি, এই বাক্যের মধ্যে একটু খেয়াল করো। দেখো স্ট্রং শব্দটা প্রথম দুটাতেই লেখা আছে। স্ট্রং, ইট হি ইজ এ স্ট্রং ম্যান। ম্যানের পূর্বে আমি স্ট্রং শব্দটা ব্যবহার করছি, অ্যাডজেক্টিভটা ব্যবহার করছি। এই ম্যানের পূর্বে ব্যবহার করার কারণে এটাকে বলা হয় প্রি মডিফায়ার। দ্বিতীয় সেন্টেন্সে দেখো আমি ব্যবহার করছি স্ট্রং অ্যাডজেক্টিভটি ম্যানের পরে। এই ম্যানের পরে ব্যবহার করার কারণে এটাকে বলা হয় তোমার হলো পোস্ট মডিফায়ার। তৃতীয় সেন্টেন্সে ফ্লাইং আইনযুক্ত ভার্ব প্রেজেন্ট পার্টিসিপল আমি এটা ব্যবহার করেছি দেখো বার্ড শব্দের পূর্বে, এই কারণে এটা পোস্ট মডিফায়ার। কিন্তু পরবর্তীতে এই কারণে এটা প্রি মডিফায়ার। কিন্তু পরবর্তী বাক্যে দেখা গেলো আমি এটা ব্যবহার করেছি ফ্লাইং শব্দটা বার্ড এর পরে। After use of this word, I have used the word flying after the word bird. For this reason, it is a post modifier. কারণ এই ফ্লাইং শব্দটা বার্ডের পরে ব্যবহার করার কারণে এটাকে আমরা পোস্ট মডিফায়ার বলব। এখন প্রশ্ন হলো কেন আমরা একবার একই শব্দকে কোনো নাউনের বা প্রোনাউনের পূর্বে ব্যবহার করব, নাউনের বা কোনো ওয়ার্ডের পূর্বে ব্যবহার করব, আবার কেনই ওই শব্দটাকে পরে ব্যবহার করব, কেন করব? এখানে একটা পার্থ বলে সে একজন, অর্থটা কি? সে একজন শক্তিশালী মানুষ। তৃতীয় বাক্যে হলো সে বোঝা বহন করার মতো শক্তিশালী মানুষ, বা বোঝা বহন করার জন্য সে একজন শক্তিশালী মানুষ। তৃতীয় বাক্যটা দেখো এটা একটি উড়ন্ত পাখি। চতুর্থ বাক্যের অর্থ কি? এটা আকাশে উড়ন্ত একটি পাখি। কেন ফ্লাইং কে একবার আগে নিলাম আরেকবার পরে নিলাম? কেন স্ট্রং শব্দটিকে একবার ম্যানের পূর্বে নিলাম, কেন পরে নিলাম? এর উপর ভিত্তি করে প্রি মডিফায়ার আর পোস্ট মডিফায়ারকে ক্লাসিফিকেশন করা হয়েছে। এবং এর যুক্তি আছে কেন ব্যবহার করবো। আমি যদি এখানে বলতাম ইট ইজ এ ফ্লাইং বার্ড ইন দ্য স্কাই, তাহলে এটা হয়ে যেত কি রং সেন্টেন্স। কেন? কারণ হলো ফ্লাইং এর কমপ্লিমেন্ট ইন দ্য স্কাই থাকার কারণে এই ফ্লাইং কে বার্ডের আগে ব্যবহার করা যাবে না, এটা বলা যাবে না। অনুরূপভাবে এইখানে দেখো স্ট্রং শব্দটা এসেছে। এই স্ট্রং শব্দর কমপ্লিমেন্ট হলো টু ক্যারি দ্য লোড। এই ক্যারি দ্য লোড থাকার কারণে স্ট্রং শব্দকে আমি ম্যানের পরে লিখছি। এটা আমরা যদি লিখতাম হি ইজ এ স্ট্রং ম্যান টু ক্যারি দ্য লোড, তাহলে এটা ভুল বাক্য। কারণ হলো অ্যাডজেক্টিভের কানেকশনটা হলো টু ক্যারি দ্য লোড, এই কারণে ম্যানের পরে ব্যবহার করতে হবে। এখানে আমরা দেখলাম যে শব্দের ব্যবহার ভেদে মডিফায়ারকে দুই প্রকার করেছি, একটা হলো প্রি মডিফায়ার, একটা হলো পোস্ট মডিফায়ার। এখন আমরা আসি যে এই যে দুই প্রকার প্রি মডিফায়ার আর পোস্ট মডিফায়ার, এগুলোকে আবার বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন এই যে প্রি মডিফায়ারকে প্রায় 8 প্রকার বা 9 প্রকারে বিভক্ত করা হয়েছে।
আরো ইয়ে করা যায়, এটাকে আমরা অনেক ভাবে বিভক্ত করতে পারি, পোস্ট মডিফায়ারকে ভাগ ভাগ করা যায়। দেখা যাক আমরা ধীরে ধীরে এই প্রকারগুলোকে বর্ণনা করি। আমরা অ্যাকচুয়ালি সূক্ষ্মভাবে এই জিনিসটাকে বিশ্লেষণ করলে এটাকে আমরা প্রায় 12 প্রকারে বিভক্ত করতে পারি। প্রথম প্রকার হলো তোমার হলো অ্যাডজেক্টিভ অ্যাজ প্রি মডিফায়ার। adjective as adjective as pre-modifier. Adjective as pre-modifier. Adjective which is used before a word is and it modifies it is called pre-modifier. The adjective which is used before a word and modifies it is called adjective as a pre-modifier. Such as he is a wise man. The boy is a brilliant student. In both the sentences I have used as an adjective wise and second adjective is brilliant. Both are used before pronouns man and students. When this adjective is used before the word man, for this reason it is called adjective as pre-modifier. In a second sentence, the boy is a brilliant student. Here is a mention of adjective. This adjective is brilliant. Brilliant is used before the word students. For this reason, it is called adjective as a pre-modifier. এখানে লক্ষ্য করো দেখো আমি he is a wise man, wise এর wise adjective এটা ব্যবহার করছি man এর পূর্বে। এজন্য এটা হলো adjective as a pre-modifier। দ্বিতীয় বাক্যে the boy is a brilliant student, brilliant ব্যবহার করা হয়েছে স্টুডেন্টের পূর্বে, এই কারণে brilliant শব্দটি হলো adjective as pre-modifier. This kind is very easy. And the second kind is present participle as pre-modifier. Present participle means verb plus ing. এখন প্রশ্ন হলো যে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ভার্ব প্লাস আইএনজি আবার জিরান্ডো ভার্ব প্লাস আইএনজি ডিফারেন্সটা কি? এতে অনেক পার্থক্য রয়েছে। দেয়ার ফর ডিফারেন্স বিটুইন প্রেজেন্ট পার্টিসিপল আর প্রেজেন্ট পার্টিসিপল এন্ড জিরান্ড। Present participle means verb plus ing, but here the present participle gives the meaning of adjective and verb, but on the contrary gerund gives the meaning of noun and verb. For this reason, such as I can mention two examples. For first example is this is a reading room. This is a reading room. Second sentence is this is a flying bird. What is the difference between two
to sentence. Here I am going to write down present example of present participle. It is a floating flower. আমরা এই বাক্যটাতে দেখছি বাক্য দুটো দেখছি ইট ইজ এ ফ্লাটিং ফ্লোর, দ্বিতীয় বাক্য হি ইজ এ সিটিং ম্যান, এটা একটি ভাসমান ফুল, আর দ্বিতীয় বাক্য হলো সে একজন উপবিষ্ট মানুষ। এখন এখানে আমরা লক্ষ্য করি, দেখো আইনযুক্ত ভাবটা নাউনটা কি ফ্লোরটা নাউন, এখানে ম্যানটা নাউন। এই নাউনের পূর্বে শব্দটিতে বসে উক্ত নাউনকে নির্দেশ করার কারণে, তাদেরকে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করার কারণে, তাদের পরিস্থিতি বর্ণনা করার কারণে এটা অ্যাডজেক্টিভের মর্যাদা লাভ করে। ভাসছে কে? ফুলই ভাসছে। তার মানে এই ক্রিয়াটি সম্পাদন করার ক্ষমতা ফুলের আছে, তাই এটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল। যদি ভাষার ক্ষমতা না থাকতো তাহলে এটা জিরান হয়ে যেত। অনুরূপভাবে হি ইজ এ সিটিং ম্যান, বসে আছে কে? লোকটি, এই কারণে এটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল। প্রেজেন্ট পার্টিসিপল অ্যাজ প্রিমোডিফায়ার, এখানেও তাই প্রেজেন্ট পার্টিসিপল অ্যাজ প্রিমোডিফায়ার। এখানে আমরা দেখছি, লক্ষ্য করছি হি ইজ এ সিটিং ম্যান, বসে আছে কি? ওই লোকটা। তাই বোঝা গেল যে বসার ক্ষমতাটা, এই বসার কাজটা তার দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে, তাই এটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল। অথচ আমি নিম্নে যে বাক্যটা দেখছি এটা খেয়াল করুন, হলো ইট ইজ এ রিডিং রুম, এটা পড়ার ঘর। ঘরের কি পড়ার ক্ষমতা আছে? নাই, এই কাজটা ঘর সম্পাদন করতে পারে না, তাই এটা হলো জিরান। আমরা আলোচনা করছিলাম কি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল অ্যাজ প্রিমোডিফায়ার, যেহেতু ওটাও আইনযুক্ত ভাব, প্রেজেন্ট পার্টিসিপল আইনযুক্ত ভাব, রিডিং ও আইনযুক্ত ভাব, তাই আমি এখানে এই দুটো জিরান এবং প্রেজেন্ট পার্টিসিপলের পার্থক্যটা আমি এখানে তোমাদেরকে বোঝালাম। অ্যাকচুয়ালি এখানে আলোচনার বিষয়টা ছিল হলো প্রেজেন্ট পার্টিসিপল। তাহলে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল এখানে আমরা দেখছি ইট ইজ এ ফ্লাটিং ফ্লাওয়ার্স, আর সেকেন্ড সেন্টেন্স ইট ইজ এ সিটিং ম্যান। Sitting is present participle as pre-modifier, flatting pre-modifier as the present participle as pre-modifier. It is sometimes we use present participle after the noun. At this time, we should throw your glance at the structure of the sentence. That actually, in this situation, we must see the complement is used after this noun. For this reason, we shall have to use the present participle after this noun. But here I have not used any complement. For this reason, I have used flatting before the word flower. এখানে প্রেজেন্ট পার্টিসিপলটা খুব একটা জটিল বিষয় নয়। আমরা এরপরে এটা সবচেয়ে ক্লিয়ার হবে তখন যখন আমরা পোস্ট মডিফায়ার করব, একই শব্দ আবার এবারে পরে ব্যবহার করব। যেমন ধরো এখানে আসলে কি যদি পোস্ট মডিফায়ার হতো ইট ইজ এ ফ্লাওয়ার ফ্লাটিং অন ওয়াটার, কেন ফ্লাটিংটাকে আমি পরে নিলাম, অর্থেরও পার্থক্য হয়ে যায়। আমরা এর পরবর্তী লেকচারে এই জিনিসটা ক্লিয়ার করব। আজকে যেহেতু প্রি মডিফায়ার নিয়ে আলোচনা চলছে তাই আমি ওদিকে গেলাম না।
এরপরে 3 নম্বরে আসি আমরা হলো পাস্ট মডিফায়ার। না, পাস্ট পার্টিসিপল অ্যাজ প্রি মডিফায়ার। Past participle as pre-modifier. What is past participle? Past participle third form, verb third form. The third form so of that's mean past participle when a past participle is used before any special noun or special word without any helping verb, it is called past participle as pre-modifier. যখন ভার্বের তৃতীয় ফর্ম কোনো নাউনের পূর্ববর্তী নাউনকে নির্দেশ করবে এবং সেখানে তোমার হেল্পিং ভার্ব থাকবে না, তখন এটা হবে পাস্ট পার্টিসিপল অ্যাজ প্রি-মডিফায়ার। যেমন it is a lost pen, এটা হারিয়ে যাওয়া কলম। The book, the book was lost on the way to college. কলেজে যাওয়ার পথে কেনা বইটি হারিয়ে গেল। এখানে আমি লস্ট শব্দ ব্যবহার করছি ভার্বের তৃতীয় ফর্ম। দিস ফার্স্ট পার্টিসিপল অ্যাজ প্রি-মডিফায়ার, এটা নাউন। এখানেও ঠিক তদ্রূপ পাস্ট পার্টিসিপল, এটা নাউন। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র ভার্বের তৃতীয় ফর্ম নাউনের পূর্বে ব্যবহার হয়েছে, তাই এটা হলো পাস্ট পার্টিসিপল। এর সাথে কোনো হেল্পিং ভার্ব নেই। হেল্পিং ভার্ব